जी आए नो जी मॉर्निंग विद रैम्बो एंड साहिबा दे नाल हसदे रहो वसदे रहो खांदे रहो पाजी जींदे रहो। जनाब वेला होया है हकीम साहब दा ते आ गए ने। हाँ, और आज हमें ये बताएंगे क्योंकि एक फल है केला जो बहुत मुफीद चीज़ है, उसके फ़ायदे बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। की हाल है? ठीक ठाक हो? फर्स्ट क्लास। आज जनाब पता चला तुसी केले दे बारे च दसोगे कि केला केले दा तारा केड़ा ते ओ की है तुर्श गर्म है कि ठंडा सर्द है? केला जेड़ा जी ओ मिजाज वाइज सर्दी और तरी दे विच मोतदिल है। मोतदिल है, ठीक है जी। अच्छा हाँ ते 12 महीने होंदा है जी। और इहदा तारा जेड़ा है मुश्तरी है। मुश्तरी जी, ये मुश्तरी दे नाल इहदा ताल्लुक है, मुश्तरी ग्रुप जेड़ा। अच्छा। ते केला एक ऐसा फल है जेड़ा बच्चों की बड़ी मरगूब गिज़ा है, बच्चों और बुढ़िया की, क्योंकि ਉਹਦੇ ਚ मेहनत नहीं करनी पैंदी, मेहनत नहीं करनी पैंदी, नरम चीज़ है। केले तो मैंने याद आया कि अर्ज किया है सवेरे सवेरे जरा हल्का हल्का काम होना चाहिए। केला जब खाता हूँ तो दांत मेरे हिलते हैं, वाह। कालीन पे जब चलता हूँ तो पाँव मेरे चलते हैं, वाह। आदाब अर्जे तो देखो ना की होया ਇਹਦੇ ਚ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ जी। अच्छा जी, केला ग़िज़ाइयत के लिहाज नाल एक मुकम्मल और भरपूर ग़िज़ा है। ਇਹਦੇ अंदर निशास्ता काफ़ी मिकदार च पाया जाता है, ਨਿਸ਼ਾਸਤਾ प्रोटीन्स पाई जांदियां ने, विटामिन बी और सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ਇਹਦੇ ਚ फाइबर्स ਜਿਹੜੇ कि अंतड़ियां वास्ते बहुत ज़रूरी ने, ਜਿਹੜੇ कि मोटापे तो भी बचाते हैं। आम तौर पर क्या जाता है जी केला खाना केला मोटा करता है, ये तो सारे ही कहते हैं। ऐसा नहीं है। केले के अंदर फाइबर ने, फाइबर वाली ग़िज़ा जी है वो शुगर वास्ते भी ठीक है, अच्छा, और मोटापे वाले लोगों वास्ते भी ठीक है। शुगर जिन्होंने होवे वो केला खा सकते हैं। रेशेदार चीज़ां जड़ियां ने ग़िज़ावां ने, ते जदीद तहकीकात आ गई ने कि रेशेदार चीज़ां जड़ियां ने असीं सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां नूं पसंद क्यों करने हैं, इसलिए कि उन्हां दे रेशे हुंदे ने, ते इसलिए इहदे अंदर रेशे भी पाए जाते हैं। ਇਹਦੇ अंदर एक बहुत अच्छा मादनी अज्जा पोटाशियम जिहड़ा कि दिमाग वास्ते बड़ा ज़रूरी है। और ऐसे लिए जदीद साइंस ये कहती है कि ऐसे लोग जिहड़े स्ट्रेस रहिंदे ने, डिप्रैशन च रहिंदे ने, अगर वो केले का इस्तेमाल करते हैं तो उन्होंने डिप्रैशन घट जाता है। इस वेले तो फिर हर बंदा डिप्रैशन का शिकार है, तो केले तो सवेरे फिर अज तुसीं हुण जिक्र कर दिता ना, अज तो यह हुण दिने दोपहर नूं शो तो बाद तो केले मिलने ही नहीं बाजार। देखो जी, एक और ये बड़ी दिलचस्प बात पता चली है। असी साडा मकसद जिहड़ा है इस प्रोग्राम के जरिए असी अपने नाज़रीन नूं दसना चाहते हैं कि पुरानी तिब जिहड़ी जिन्हों असी घरेलू इलाज कहने हैं, ताकि असी बाजारी महंगी दवाइयां तो बच जाइए। असी अपने बहुत सारे जिस्मानी मामलात जिहड़ा है जो अपने घर दे विच अपने रोज़ के जिहड़े साडे मामूलात ने, तुसी बाजार गए हो, तुहानूं मैडिकल स्टोर जाने की बजाय तुसी फल स्टोर या सब्जी स्टोर से जाओ, उत्थे ही अपनी बीमारी का इलाज करो, बीमारी का इलाज करो। और असीं यही चाहते हैं कि घरेलू चीज़ां जिहड़ियां असीं आम इस्तेमाल किचन च इस्तेमाल करने हैं, उन्हां दे नाल ही साडे जिस्मानी मसाइल जिहड़े ने वो हल होण। क्योंकि बाकी तो महंगाई है ही है जे, लेकिन जी ये महंगाई कम अज़ कम सेहत वालों तो तुहानूं बेफिक्री होए ना। जी जी। अच्छा हकीम साहब, ये मैं पूछना चाह रही थी कि जो लोग ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, जिम वगैरह, जी जी, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा उन्होंने लिए केला जी बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे नौजवान ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਸਲ ਸ਼ਸਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 6 ਕੇਲੇ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ 3 ਪਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਆਂਚ ਉਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾੜ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਕੱਢਦਿਆਂ ਜਦੋਂ 3 ਪਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ 6 ਕੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਹਾਰ ਮੂੰਹ, अच्छा सवेरे उठ के तुसी ਉਹਦਾ इस्तेमाल करोगे, वो एक मुकम्मल ग़िज़ा है, एक मुकम्मल बॉडी टॉनर है। अच्छा। क्योंकि दुध के अंदर सारे मादनियात पाए जाते हैं जिहड़े जिस्म की ज़रूरत ने जी, और केले के अंदर भी निशास्ता पोटाशियम, तो इस लिहाज नाल फिर जिस्म नूं एक बेहतरीन जिहड़े ने जी तवानाई मुहैया करने का जरिया बन जाएगा। अच्छा, केले के हवाले नाल असीं गल करांगे ऐसे नौजवान जिन्हां दे जिस्म 'च खून की कमी हुंदी है, और तुसीं देखदे हो कि अक्सर नौजवान बच्चियां बच्चों के चेहरे ते स्याहियां बन जांदियां ने, काले निशान बन जाते हैं, और मुर्दनी जा चेहरा, पीली रंगत। उहदे लई अगर केले का इस्तेमाल किया जाए, तुसीं उहनूं केले का शेक की शक्ल इस्तेमाल कर लो, या वैसे मतलब है कि 4-5 केले इस्तेमाल कर लो, या फिर यही दुध में शामिल करके केले का इस्तेमाल करो, और तुसीं देखोगे कि वो दिनों के अंदर ਉਹਦਾ ਡੀਲ ਡੋਲ खूबसूरत हो जाएगा, जिस्म भरना शुरू हो जाएगा, चेहरे ते जर्दी की जगह ते लाली आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, कि ये ज़रूरी है कि 1 2 4 5 जितने मर्जी खा सकते हैं? जी केला दोहरे फ़ायदा हामल है।
अच्छा ਇਹ ਕਬਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਔਰ ਇਹ ਮੁਲੱਯਨ ਵੀ ਹੈ ਜੇ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਚਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਅਸਹਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਲਾ ਦਿਓ ਖਾਣ ਲਈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ छिलका पा लो, इस तरह ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ छिलका भी डालना है बीच थोड़ा जिहा पा लोगे तो ज़्यादा फायदेत हो जाएगी ना। ऐसे केले का छिलका नहीं, छिलका इसबगोल, इसबगोल का छिलका, मैं कह रही हूँ केले का छिलका। इसबगोल, हाँ जी, अच्छा इसबगोल। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਐਸਿਡਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਫਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸੁਫਰਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਿਚਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਦਹੀਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ तो बेहतरीन ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, बेहतरीन दवा है दी। वाह वाह, केले ਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਲੇ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ? हाँ जी शाबाश। अच्छा, ऐसे लोग ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਕਬਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਕੀ, ਅੰਦੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਪਖਾਨਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਉਹ 4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਲੇ ਇੱਕ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਗੈਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 6 ਕੇਲੇ हाँ जी ਅਗਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, अच्छा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਖਾ ਲੈਣ, ਮਿਲਕ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਬਜ਼ ਤਾਸੀਰ ਰੱਖਦਾ, ਸਿਰਫ ਕੇਲਾ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਖਾਣ ਅਗਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 4 ਤੋਂ 6 ਕੇਲੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੁਟੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਕੇਲਾ ਖਾਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਅਦ ਮਾਲਜੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਲਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁਫਰਾਵੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਗਲਬਾ ਸੁਫਰਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੇਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਐਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਖਣ ਦੇ ਸਫੈਦ ਦਾਗ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਧੱਬੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਲੇ ਦਾ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਾਲ ਫਾਇਦਾ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹਫਤੇ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਾਖਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫੈਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਗ ਨੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਆਜ਼ਮੂਦਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ, बेहतरीन नुस्खे ने, बिल्कुल आजमाओ और आजमाए हुए नुस्खे ने मतलब है कोई ऐसी ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਯਰਕਾਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਰਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੇਲਾ ਬਤੌਰ ਗਿਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਿਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਵਾ ਵੀ ਹੈ। ਦਵਾ ਵੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਵਾਨਾਈ ਆਏਗੀ। ਯਰਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸਮ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਗਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗਜ਼ਾਈਅਤ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨਕਾਹਤ ਔਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ नहीं, और स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बॉडी टोनर है, स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, जिस्म ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਲਈ, ਦਿਮਾਗ ਲਈ ਵੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂਟੀ ਏਜਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਗਜ਼ਾਈਅਤ, ਐਸੇ ਅਜਜ਼ਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਵਾਨਾਈ ਫਰਾਹਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਔਰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵਾਨਾਈ ਹੈ। ਤਵਾਨਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੱਦਤ ਹੈ, ਹਰਾਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੱਦਤ ਹਰਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਕੇਲੇ ਲੋਕੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ, ਕੇਲਾ ਪਕਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਲਨ ਬਤੌਰ ਸਾਲਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪਕਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੀਰਾ ਇਹਦਾ ਸਾਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਕੜੀ ਦਾ ਸਾਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੁੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੱਚੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਮਾਟਰ ਫਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਬਜ਼ੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਚ ਬਸ ਗਿਆ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਕੇਲਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਕੇਲਾ ਕੱਚੇ ਦਾ ਸਾਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗਜ਼ਾਈਅਤ ਦੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਸੇਬ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਬਣता है, ਆੜੂ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਬਣता है ਜੀ। ਬਿਲकुल, ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਨੇ ਗਜ਼ਾ ਦੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ। ਸਾਇੰਸ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। लेकिन फिर भी आप इसको रॉ फॉर्म में इस तरह खाएं तो ज़्यादा फायदेमंद है। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲਵੋਗੇ, ਉਹਦੇ तमाम ਫਾਇਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਲਾਮਹਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਾਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗਜ਼ਾਈਅਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਅੱਜ ਕੇਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲਨ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਮਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਜੀ ਫੌਰਨ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ फौरन केले मंगवाओ,
ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 2-2 ਕੇਲੇ ਉਡਾਓ, ਜ਼ਰਾ ਸਿਹਤ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਕੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਕੇਲੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।